Good morning, everyone. A very warm welcome to all of you to ACME, that is Altius Continuous Medical Education Program. In today's fast paced and highly demanding world, people are constantly facing pressure from professional responsibilities, personal expectations, deadlines, and challenge of maintaining balance in everyday life. Amidst this constant rush, mental calmness and emotional stability often become difficult to maintain. This is where mindfulness becomes extremely important, helping individuals remain focused, emotionally balanced, and mentally present even during stressful and high pressure situations. With this objective, Altius is delighted to organize today's Facebook Live expert session focused on emotional wellness and mindfulness. Before we begin, I would like to encourage everyone joining us live today to actively participate throughout the session and share your thoughts or questions in the comment section. Your engagement will make today's discussion more interactive and meaningful. It is now my honor and privilege to introduce our esteemed speaker for the day, Dr. Oyun Boshak, a renowned psychiatrist practicing at VIP Road, Kolkata. Dr. Boshak has rich experience in the field of psychiatry and has been actively contributing towards improving mental and emotional well being among individuals facing modern day lifestyle challenges. Today's topic of discussion is mindfulness in high pressure environment, a highly relevant and practical topic that highlights the importance of staying mentally aware, emotionally resilient, and focused while navigating stressful situations in both personal and professional life. Through today's session, we hope to gain valuable insights into mindfulness practices, stress management techniques, emotional awareness, and ways to improve mental clarity in demanding environments. I am confident that today's session will be highly insightful and beneficial for all of our viewers. So, without further delay, let us warmly welcome our expert speaker for the day. Over to you, sir. Uh, Thank you, Namrata. And mm, I am Dr. Awan Bashak, and everyone listening me, welcome to our today's discussion. তো মাই টপিক ইজ মাইন্ডফুলনেস। আমরা সবাই এই শব্দটার সাথে কম বেশি এখন পরিচিত এবং কাজের যে প্রেশার সেটার সাথেও পরিচিত, যেটা নিয়ে আজকে আমাদের যে দুটো মেন শব্দ আর কি, মাইন্ডফুলনেস অ্যান্ড হাই প্রেশার ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ। তো এইটার প্রথমে আমরা জানবো যে ইম্পর্টেন্সটা কেন এই প্রেজেন্ট মোমেন্টে। কারণ আগে আমাদের জীবন ছিল অনেক ধীর গতির, এখন কিন্তু আমাদের জীবনের গতি অনেক পাল্টে গেছে, হাই স্পেসড লাইফ আমরা লিড করছি। তার ফলে আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট প্রেশারের মধ্যে দিয়ে জীবন যায়। কোনো কাজের একটা ডেডলাইন থাকে, কম্পিটিশন, কাজের জায়গার অনিশ্চয়তা, ইমোশনাল ওভারলোড, তার সাথে রয়েছে আমাদের মোবাইল, ইন্টারনেট, তার ফলে একটা ডিজিটাল একটা ডিস্ট্রাকশন এবং পারফরমেন্সের এক্সপেকটেশন। এই সমস্ত মিলে আমাদের যে কর্পোরেট প্রফেশনাল হোক বা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার বা স্টুডেন্ট, এন্টারপ্রেনিয়র বা কোনো খেলাধুলোর সাথে যুক্ত বা বা আমাদের বিভিন্ন মানসিক রোগের যারা কেয়ার গিভার, তো সব মিলে একটা তারা স্ট্রেসফুল লাইফের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তো কিন্তু আমাদের যে হিউম্যান ব্রেন, এইটা কিন্তু একটা লেভেল পর্যন্তই প্রেশারটা নিতে পারে, কিন্তু সেই প্রেশারটা বা ক্রনিক স্ট্রেসফুল কন্ডিশনটা যদি প্রলংড হয়, তখন কিন্তু সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তা আমরা যদি বলি মাইন্ডফুলনেস সাইকিয়াট্রিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি, এটা একটা সায়েন্টিফিক্যালি ডিজাইনড একটা মেন্টাল স্কিল, যেটা একজন মানুষকে তার ইমোশন, তার অ্যাটেনশন, তার ইম্পালস কন্ট্রোল এবং ফিজিওলজিক্যাল স্ট্রেস রেসপন্স ইন হাই সিচুয়েশন, তো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে বা অবস্থাকে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করবে। তাহলে যে এখানে আমরা অনেক কাছাকাছি শব্দও কিন্তু আছে মাইন্ডফুলনেসের সাথে, অনেক সময় আমাদের গুলিয়ে যায়, লাইক যোগা, লাইক মেডিটেশন। তো সেখান থেকে মাইন্ডফুলনেসটাকে যদি আমি ফোকাসড ওয়েতে বুঝতে চাই, তাহলে বাই ডেফিনেশন এটা বলছে পেইং অ্যাটেনশন টু দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট ইন্টেনশনালি অ্যান্ড উইদাউট জাজমেন্ট। মানে আমরা কোনো কিছুতে
নিজেদের ইচ্ছে মতো ফোকাস করব এবং সেটা নন জাজমেন্টাল ওয়েতে, দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল থিং অফ মাইন্ডফুলনেস। এটা কি? এটা হচ্ছে আমাদের যে থট প্রসেস সেটা সম্পর্কে অ্যাওয়ার হব, অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট আওয়ার ইমোশনস, এবং আমাদের শরীরে যে বিভিন্ন বডিলি সেন্সেশন আছে, লাইক টাচ, লাইক স্মেল, হ্যাঁ, এই সমস্ত সেন্সেশনগুলো সম্পর্কে আমরা অ্যাওয়ার হব। এবং আমাদের যে সারাউন্ডিং, অনেক সময় কাজের প্রেশারের হয়তো আমরা বিভিন্ন আমাদের সারাউন্ডিংটাকেই ফিল করতে ভুলে যাই, সেই সারাউন্ডিংটা সম্পর্কে অ্যাওয়ার হব। এবং কোন কোন জিনিস মাইন্ডফুলনেস নয়, এমটিং অফ মাইন্ড, মানে ব্রেনটা আমরা ফাঁকা করে দিলাম, সেটা কিন্তু মাইন্ডফুলনেস নয়। স্ট্রেসটাকে ইগনোর করতে অন্য কোনো পন্থা নিলাম, সেটা কিন্তু মাইন্ডফুলনেস নয়। বা সমস্ত প্রেশারে নিজেকে পুরো আইসোলেট করে ঘরের মধ্যে বন্দি করলাম, সেটাও কিন্তু মাইন্ডফুলনেস নয়। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা মাইন্ডফুলনেসের মাধ্যমে আমরা সমস্ত আমাদের চারপাশের জিনিস এবং আমাদের মনের ভেতরের জিনিসগুলোকে আমরা বেটার ওয়েতে ফিল করব এবং একটা ফাইট ব্যাক করার চেষ্টা করব। তাহলে এটা কি হচ্ছে? ইট ইমপ্রুভস দ্য ইমোশনাল অ্যান্ড দ্য সাইকোলজিক্যাল ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড দ্য রেগুলেশন। তো এই হলো আমাদের মেন ফান্ডামেন্টাল থিংস। এইবার আমরা একবার যদি দেখে নিই যে কি হয় যখন আমরা হাই প্রেশার সিচুয়েশনে পড়ি। আমাদের বডিতে দুটো নার্ভাস সিস্টেম আছে, একটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক, একটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক। সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কাজ করে যখন আমরা কোনো স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে যাই, ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট বলা হয়, সেই জন্য ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট সিচুয়েশন, মানে আমরা কোনো জায়গায় ভয় পেলাম, দৌড়ে চলে যাচ্ছি। তো সেই সিস্টেমটাকে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম, যেখানটায় পালস রেট, হার্ট রেট, প্রেশার সব বেড়ে যায়, সেই সিস্টেমটাকে অ্যাক্টিভেট করে যে কোনো স্ট্রেসফুল কন্ডিশন। আর সেকেন্ড কি করে, আমাদের স্ট্রেস কিছু হরমোন আছে, লাইক কর্টিসল, লাইক অ্যাড্রেনালিন। তো এই সমস্ত স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে এই হরমোনগুলো আমাদের বডিতে বেশি রিলিজ হয়। এটা তো গেল ভেতরের কথা, কিন্তু আমরা বাহ্যিকভাবে কি দেখব? যদি কোনো স্ট্রেসফুল কন্ডিশন প্রলংড হয়, যে নর্মাল আমাদের যেটা কন্ট্রোল সীমাবদ্ধতা আছে তার থেকে বেশি হয়, তাহলে আমাদের কি কি হতে পারে? আমাদের অ্যাংজাইটি হবে, আমাদের একটা খিটখিটে মুড হবে, ইরিটেবল মুড হবে, তার সাথে ইমোশনালি আমাদের এক্সস্টেড লাগবে, মনে হবে যেন আমরা মেন্টালি একটা ক্লান্ত অবস্থায় চলে গেছি, বার্ন আউট লাগবে, ঘুমের সমস্যা হবে, পড়া হোক, অন্য কোনো কাজে হোক, সেখানে কনসেন্ট্রেশনের সমস্যা হবে, ডিসিশন নেওয়ার এবিলিটিটা কমে যাবে, প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে, মন খারাপ, ডিপ্রেশন হতে পারে, রিলেশনশিপ প্রবলেম হতে পারে, এবং অনেক সময় এইখান থেকে চলে যায় হচ্ছে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ, মনকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা ভুল জায়গায় নিয়ে গিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা, সেটাতে আমাদের চলে যায় সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ। তাহলে ওভারঅল আমরা যদি একটা সামারাইজ করি, তাহলে আমরা কি দেখব? যে এই যে আমাদের ক্রনিক স্ট্রেসফুল কন্ডিশন, সেখান থেকে আমাদের জাজমেন্ট, ফোকাস, ইম্পালস কন্ট্রোল, এই সমস্ত জায়গাগুলোতে প্রবলেম হচ্ছে। এবং ফিয়ার অ্যান্ড দ্য ইমোশনাল রিঅ্যাক্টিভিটি, ভয়, সেই জায়গাগুলোতে সমস্যা, ভয় সেটা বেড়ে যাবে। এবং মেমোরি এবং কগনিটিভ ফাংশন, আমাদের যে ব্রেন কাজ করে, বিভিন্ন রকম ডিসিশন নিই, বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমরা ফাইট করছি মেন্টালি, ফিজিক্যালি, সেই সমস্ত এবিলিটি কমে যাবে। তো এই হলো ওভারঅল কন্ডিশন আমি যেগুলো বললাম। হ্যাঁ, হ্যালো। Yes, sir. Thank you so much, sir, for such an insightful and meaningful session. আজকের সেশনে আপনি যেভাবে মাইন্ডফুলনেসের ইম্পর্টেন্স এবং হাই প্রেশার এনভায়রনমেন্টে মেন্টাল ব্যালেন্স বজায় রাখার বিষয়টি এত সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছেন, সেটা সত্যি ভেরি ইনফরমেটিভ আমি অ্যান্ড ইন্সপায়ারিং। আমি আরেকটু একটু কিভাবে ইয়ে করা যেতে পারে সেটা আমি একটু ডিসকাস করে দিই, যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিভাবে একজন মানুষ প্র্যাকটিস করবে। ঠিক আছে। তো এইবার আমরা আসছি যে কাদের এই জিনিসটা লাগতে পারে। দেখুন, আমাদের মনে হয় যে যারা প্রফেশনালি বিভিন্নভাবে স্ট্রেসফুল কন্ডিশনের মধ্যে আছেন, লাইক কর্পোরেট,
অ্যান্ড প্রফেশনাল ফিল্ডে যারা রয়েছেন তাদের একটা ডেডলাইন, পারফরমেন্স প্রেশার, ওয়ার্ক প্লেস পলিটিক্স, এই সমস্তগুলো থাকছে। এছাড়া থাকছে কাদের? হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল, কারণ তারাও কিন্তু বিভিন্ন হাই হাই ইমোশনাল এবং হাই প্রেশার, সাডেন এমার্জেন্সি, সাডেন পেশেন্টের কন্ডিশন ডিটোরিয়েশন, এইসবের সাথে হ্যান্ডেল করে। এছাড়া রয়েছে স্টুডেন্ট। এখন আমরা জানি যে এক্সাম অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে, এবং তাদের একটা পারফরমেন্স প্রেশার আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। তো তাদের জন্যও কিন্তু এটা খুব কার্যকরী হবে, কারণ তাদের অ্যাটেনশন স্প্যান বাড়াতে হেল্প করবে। এবং লাস্টলি যদি বলি যে যে কোনো রকম যারা পারফর্মার, সিঙ্গার হতে পারে, ড্যান্সার হতে পারে, বা অ্যাথলিট যারা খেলাধুলোর সাথে যুক্ত আছেন, তাদের যদি প্রেসিশন, কনফিডেন্স এবং কনসিস্টেন্সি এগুলো বাড়াতে চান, তাহলে কিন্তু তাদের মাইন্ডফুলনেস কাজ লাগবে। তার কারণ হচ্ছে তাদের যেই হাই লেভেল অ্যাক্টিভিটি, সেই সময়টা তাদের মনের ওপরে নিয়ন্ত্রণটা বজায় রাখা এবং আন্ডার প্রেশার নিজের পারফরমেন্সটাকে ধরে রাখা। এবার আমরা দেখব যে এই প্র্যাকটিক্যাল মাইন্ডফুলনেস কিভাবে আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমরা বাড়িতেই অভ্যাস করতে পারি। ঠিক আছে, আমরা 2-3টে পয়েন্ট আমরা এখানটায় দেখে নেব। ফার্স্ট থাকছে হচ্ছে মাইন্ডফুলনেস ব্রিদিং। ফার্স্ট প্র্যাকটিক্যাল টেকনিক হচ্ছে মাইন্ডফুলনেস ব্রিদিং। এইটা আপনারা করতে পারেন 2 to 5 মিনিটস ডেইলি। আমার মনে হয় 5 মিনিট করলে মিনিমাম সেটা ভালো। সময় বাড়ালে কোনো ক্ষতি নেই, সেটা যত বাড়াতে পারবেন তত অবশ্যই ভালো। এই সময়টা আমরা কি করব? আমরা আর কিছু করব না, আমরা করব খুব সিম্পল, একটা জায়গায় বসবো এবং আমাদের যে মন আছে, আমাদের মনটাকে আমরা আমাদের নাকের যে যেখানে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এন্ট্রি পয়েন্টে আমরা ফোকাস করব এবং আমরা ফিল করব যে আমরা শ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস ছাড়ছি, এবং এই যে টোটাল শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়ার রিদমটা, এই জায়গাটাতেই আমাদের মনটাকে ফোকাস করে রাখবো। এইটা যদি আমরা 5 মিনিট এবং বা তার বেশি করতে পারি, তাহলে আমাদের মনটা অনেক বেশি শান্ত, অনেক বেশি কম্পোজড হবে। তো এটা গেল ফার্স্ট টেকনিক। সেকেন্ড টেকনিক কি বলছে? সেকেন্ড টেকনিক আমরা করতে পারি হচ্ছে গ্রাউন্ডিং টেকনিক। সেটাকে কিভাবে বলছে যে 5, 4, 3, 2, 1। 5 মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো রকম অ্যাংজাইটি বা প্যানিক সিচুয়েশনে যাব, তো আমরা আমাদের চারপাশের প্রথমে 5টা জিনিস দেখব, 5 থিংস আমরা দেখব। তারপরে 4টে জিনিস আমরা ফিল করার চেষ্টা করব, আমাদের ফিল কাছাকাছি আমাদের সারাউন্ডিংসে যারা যেটা আছে যে জিনিসগুলো। 3টে আমরা শব্দ, বিভিন্ন চারপাশে কারো কথার শব্দ হতে পারে, কারো অন্য শব্দ হতে পারে, সেটা ফিল শোনার চেষ্টা করব। দেন 2 স্মেল, 2টো জিনিস আমরা স্মেল করতে চেষ্টা করব অ্যাক্টিভলি, এবং 1 থিং টু টেস্ট। এই যে আমরা 5টা জিনিস করলাম, এর ফলে কিন্তু আমাদের মনে যে অ্যাংজাইটি বা কোনো কিছুর একটা ভয় ছিল, সেইটা থেকে আমরা নিজেদেরকে সরিয়ে অন্য জায়গায় মনটাকে ফোকাস করতে পারবো। তার ফলে কিন্তু অ্যাংজাইটি বা প্যানিক ধীরে ধীরে কমে আসবে। এটা কিন্তু হয়তো একদিনে হবে না, কিন্তু এটা প্র্যাকটিস করতে করতে আমাদের কন্ট্রোলে আসবে। এছাড়া রয়েছে স্টপ টেকনিক। থার্ড হচ্ছে আমাদের স্টপ টেকনিক। স্টপ, এস ফর কি? স্টপ। আমরা কোনো রকম কোনো জায়গায় অনেক সময় কি হয়, আমরা রাগের মাথায় কিছু বলে ফেলি ইম্পালসিভলি, আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, পরে আমাদের মনে হয় যেন ভুল হয়ে গেছে। তো সেই সিচুয়েশনে এই স্টপ টেকনিক, স্টপের এস ফর হচ্ছে স্টপ। আমরা কয়েক সেকেন্ড বা 1 মিনিট পজ, কোনো কথা বলবো না। সেকেন্ড হচ্ছে টি, টি ফর হচ্ছে টেক এ ব্রেথ। আমরা তারপরে একটু লম্বা নিঃশ্বাস নেব। দেন ও ফর হচ্ছে অবজার্ভ। দেন আমরা অবজার্ভ করব আমাদের মনের ভেতরে কি থট প্রসেস চলছে, কি ইমোশন চলছে, এই জিনিসগুলো। আর লাস্ট হচ্ছে পি ফর হচ্ছে প্রসিড। দেন আমাদের মনটা কিন্তু দেখবো যে এস টি ওতে গিয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে, এবং পিতে গিয়ে আমরা প্রসিড করব, তখন আমাদের মনটা অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। তো এইবার আমরা দেখব যে আমাদের ঠান্ডা মাথায় কি রেসপন্সটা করলে সেটা বেটার হবে। মানে আমি আমার মনের কথাটা অবশ্যই আমার সামনের লোকটাকে বলবো, কিন্তু এমন ভাবে বলবো না
যেটাতে সামনের লোকটা হার্ট হতে পারে, কিন্তু আমি আমার কথাটা তার মধ্যে পৌঁছে দেব। এবার ডিজিটাল মাইন্ডফুলনেস, ইট এনকারেজ ডিজিটাল মাইন্ডফুলনেস, যেটা এখন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ডিজিটালি আমরা কিভাবে নিজেদের ডিটক্সিফাই করতে পারি মাইন্ডফুলনেসের মাধ্যমে। একটা শিডিউলড ব্রেক টাইম থাকবে, যারা লং টাইম অফিস করছে বা গেম খেলার একটা মোবাইলে নেশা থাকে বা ভিডিও দেখা, রিলস দেখা, তাহলে তাদের একটা শিডিউলড স্ক্রিন ব্রেক, যে একটা 20 মিনিট পর বা 15 মিনিট পরে আমরা একটা ব্রেক দেব। এছাড়া আমাদের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা করে হচ্ছে নোটিফিকেশন। টুক করে আমরা পড়তে বসলাম, আমরা গল্পের বই পড়ছি, আমরা অন্য কারোর সাথে হয়তো সামনাসামনি কথা বলছি, টুক করে পকেটে বা আমার পাশে রাখা মোবাইলে একটা নোটিফিকেশন চলে এলো এবং আমরা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেলাম। তো এইটা কিন্তু আমরা ইজিলি কমাতে পারি, যে নোটিফিকেশনটাকে বন্ধ করে। থার্ড হচ্ছে ডিভাইস ফ্রি স্লিপ রুটিন। এই স্লিপ রুটিন বা আমাদের ফুড খাবার সময় আমাদের হ্যাবিটটাকে এই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যে ওই সময়টা আমরা মোবাইলটা টাচ করব না, মোবাইলটাকে দূরে সরিয়ে রাখবো। তবেও কিন্তু এইভাবে আমরা কিন্তু ডিজিটালি ডিটক্সিফাই করতে পারি। এবার আমরা দেখে নিই মাইন্ডফুলনেস অ্যান্ড দ্য টক্সিক পজিটিভিটি। মাইন্ডফুলনেস কিন্তু কোনোভাবে বলছে না যে আমাদের সমস্যাটা নেই বা আমাদের কোনো রকম কোনো পেন সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে না। সেটা তৈরি হবেই সোসাইটিতে থাকলে, এবং সেটাকে আমাদের মাইন্ডফুলনেস দিয়ে আমরা ওভারকাম করার চেষ্টা করব। তো মাইন্ডফুলনেসের পজিটিভ দিক কিনা আমরা সেই স্ট্রেসটাকে রেকগনাইজ করব এবং ইমোশনাল যে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করব, কিন্তু আমরা সেটাকে স্কিলফুলি রেসপন্স করব। সেই যে স্ট্রেস বা ইমোশনাল যে ব্যাড সিচুয়েশনটাকে আমরা অনেক বেটার ওয়েতে, পজিটিভ ওয়েতে আমরা সেটাকে রেসপন্স করব। তো মাইন্ডফুলনেস কিন্তু আমাদের ওভারঅল যদি বলি সমস্ত ক্ষেত্রে, নট যে নট অনলি যে ডিজিজ কন্ডিশন সেটা নয়, আমাদের নর্মাল ডে টু ডে লাইফেও কিন্তু মাইন্ডফুলনেসের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এবং সেটা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যারা হয়তো বড় কিছু সমস্যার মধ্যে পড়ছেনও না, তাদের জন্য কিন্তু এটা হেল্পফুল। এইবার তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে, হ্যাঁ হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন না যে কোন জায়গাটায় সমস্যা রয়েছে, তবে অবশ্যই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আসবেন। কারণ হচ্ছে আহ, কোনো রকম যদি যে স্ট্রেসের যেটা আমাদের দু রকম পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, আরেকটা আছে প্যাথোলজিক্যাল। এই যে কোনটা প্যাথোলজিক্যাল স্ট্রেস, সেটাকে আমরা যেন আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাহলে আমরা মেজারমেন্ট নিতে পারবো। যদি তাছাড়া রয়েছে হচ্ছে অনেক সময় বার্ন আউট বিভিন্ন কাজের চাপে অনেকে বার্ন আউট হয়ে যায়। তো সেটাকে কিন্তু অনেকে কিন্তু বার্ন আউট না ভেবে ভাবে ইট ইজ এ ডিপ্রেশন বা সামথিং এলস, অন্য টাইপের মেন্টাল ইলনেস। তো সেই জায়গাটায় আমরা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাব। এছাড়া মাইন্ডফুলনেস ছাড়াও যদি অন্য কোনো কোপিং স্ট্র্যাটেজি দরকার হয়, তখন আমরা সেইভাবে হেল্প করতে পারি। তো অবশ্যই লাস্টে বলবো মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করুন, এবং সমস্ত ফিল্ডে যারা বললাম, যারা কাজের প্রেশারের মধ্যে থাকেন, কর্পোরেট এমপ্লয়ি, স্টুডেন্টস, ডক্টরস, ইঞ্জিনিয়ার্স, মার্কেটিং প্রফেশনালস, অ্যাথলিটস অর পারফরমেন্স আর্টিস্ট, বা যে যে ফিল্ডেই আছেন তাদের সবার ক্ষেত্রে যেমন কাজে লাগবে, এবং যে হয়তো এই সমস্ত ফিল্ডের মধ্যে নেই, তারাও কিন্তু মাইন্ডফুলনেসের মাধ্যমে অনেক উপকার পাবেন। এবং অবশ্যই মাথায় রাখবেন, যখন সেটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে, তখন অবশ্যই সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নেবেন। কারণ হেল্প চাওয়াটা কিন্তু সব ফিল্ডে যেরকম দরকার, সেরকম সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়াটাও যদি প্রয়োজন হয়, অবশ্যই আসবেন। সেখানটায় কোনো রকম দ্বিধা করবেন না। নমস্কার, ভালো থাকবেন।
Thank you so much, sir, for such an insightful and meaningful session. Your valuable thoughts and practical guidance have helped us, all of us, to understand that mental wellness is not a luxury but a necessity in today's fast moving life. বিশেষ করে স্ট্রেস, ইমোশনাল প্রেশার অ্যান্ড ডেইলি চ্যালেঞ্জেস এর মধ্যেও কিভাবে মেন্টালি কাম এবং ফোকাস থাকা যায় সেই বিষয়গুলো আজকের ডিসকাশনকে আরও ইম্প্যাক্টফুল করেছে। উই সিনসিয়ারলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর টাইম, নলেজ অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশন টু দিস এডুকেশনাল ইনিশিয়েটিভ। আর যারা আজকে আমাদের সঙ্গে লাইভে ছিলেন, থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ অ্যাজ ওয়েল। We hope today's session encourages all of us to practice mindfulness, stay emotionally strong, and prioritize mental well being in our daily lives. Thank you, everyone. Have a wonderful day ahead. থ্যাংক ইউ।